నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వందే భారత్ ట్రైన్ను పచ్చ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ ప్రెస్ మీట్, సీఎం కేసీఆర్ పై ఫైర్. భూపాల్లోని రాణి కమలావతి స్టేషన్ నుండి వందే భారత్ రైలుని ప్రధాని మోడీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की श्रृंखला में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हैं मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है और ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि एक साथ आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। ये माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उस सपने को साकार करता है जिसका वचन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हम सबको दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 2021 में कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देखिए आज उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया और जोरदार तालियों से हम सब इस बात की गवाही दें कि हम सब बेहद खुश हैं। आज 3 वंदे भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अब बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश वासियों का इंतजार खत्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भोपाल इंदौर, इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, जबलपुर भोपाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि वो इस शुभ कार्य में शामिल हो। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर के बीच 340 किलोमीटर की दूरी है, 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के द्वारा लगभग 4.5 घंटे में ये सफर पूरा होगा। 1 घंटे की समय की बचत। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो 269 किलोमीटर की दूरी का सफर करने में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत के जरिए 3 घंटे में भोपाल से इंदौर सब जा सकेंगे। बेहतरीन कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में वंदे भारत की। और इसी तरह से आज जिस तरह से ये 5 वंदे भारत भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई राष्ट्र को समर्पित की हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समय इस ट्रेन में हमारे देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उनके दिल की बात सुनी, सफर कर रहे हैं और वो हाथ हिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब हमेशा से ये बच्चे रहे हैं। जैसे एक नव भारत के संग में उठो विश्व प्रांगण में, जैसे तिमिर चीर निकला है प्रखर सूर्य पूरब में। बच्चों देश तुम्हारा है, इसके सौभाग्य तुम ही हो, इसकी प्रगति कथा के निर्भय गौरव गान तुम ही हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बच्चे बेहद खुशी का पल, अमूल्य पल उन लोगों के लिए कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री को रूबरू देखा, उनसे बात की और उनको समझा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे काफी देर बात की और बच्चों के दिल की बात सुनी।
सभी मध्य प्रदेश वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भोपाल और मध्य प्रदेश वासी आज बेहद खुश हैं क्योंकि आज उनको 3 वंदे भारत, ये 2 मिलाकर 3 वंदे भारत की सौगात मिल गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही कही पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। एक बार जोरदार भारत माता की। తెలంగాణలో అభివృద్ధి సాధ్యమైనప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఎందుకు కాదని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మహారాష్ట్రలోని సర్కోలి సభలో ప్రశ్నించారు. నూతనంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రమే ఇంతలా అభివృద్ధి చెందితే అన్ని వనరులు ఉన్న మహారాష్ట్ర ఇంకెంత అభివృద్ధి చెందాలని ప్రజలకు హితబోధ చేశారు. इस कष्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते, बराबर निकल सकते हैं हम अगर एकजुट हो जाओ। किसान का सरकार आ जाए तो उनके सर पे बैठ के दिला देगा, सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों से, किसान जब तक एकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है। पार्टी बदलते रहेंगे। अब समझिए आप कर्नाटक में हाल में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गया, कांग्रेस सरकार आ गया, क्या कुछ बदलने वाला है? वहां पे कुछ नहीं बदलेगा, वही पॉलिसी चलते रहेगा, वही पुराने कथाएं सुनने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, चुनाव में पार्टियां जीतना नहीं है। जब से हमारे भारत में चुनाव में जनता जीतने का रवैया शुरू होगा, तब से भारत बदलेगा। जनता को जीतना चाहिए, जनता को अपेक्षा जीतना चाहिए। चुनाव के दूसरे दिन से ही उनके तहत काम होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसान जिएगा तो कौन मरेगा, किसान मरेगा तो कौन जिएगा। किसान अगर जिंदा है, सबके ताली में खाना आता है। किसान अगर खत्म है तो सबके तालियां सूख जाएंगे, कौन जी सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, किसान का एकत्रित, पूरे किसान भाई जितने यहां पधारे हैं, किसान भाई एकत्रित हो तो हमारे सारे समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके अलावा भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। तो गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4000 मिलेगा पर महीने। यहां पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है, उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी, आपको पेंशन 2000 मिलेगा, बाजाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजाब्ता आराम से दे सकते हैं। ये सारे चीज हो जाएंगे, सारे चीज संभव है जबकि हम एकत्रित हो। दलित वर्ग हमारे देश का एक अंग है, उनको हमने पीछे रखा है, वो हमारा ही पाप है। उस पाप को हमको धोना पड़ेगा, कोई अन्य आके नहीं करेगा। अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताया था, बहुत रुलाया था, बहुत उनको वंचित किया था। लेकिन अमेरिका समाज में जागृति आने के बाद एक ब्लैक, मतलब यानी काले जाति के रहने वाले बराक ओबामा को देश के अध्यक्ष बना देके उनका अपने पाप को धोया है। ये भी भारत में चेतना आना चाहिए, हमारा दलित भाई वंचित ना रहे, उनके भी उद्धार होना चाहिए। साथ साथ में जब तक वो ऐसे रहेगा, पिछड़े रहेगा, ये भारत के चेहरे पे एक दाग रह के बन जाएगा। इसको भी मिटा देना कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारा ही दायित्व बनता है। यहाँ की पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुल्टा बात करने लगते। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। देवेंद्र फडणवीस जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब के उप मुख्यमंत्री है, नांदेड़ में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था, केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, आपका तो काम तेलंगाना में है। मैंने कहा भैया मैं भारत के नागरिक हूं, कहीं भी जाके काम कर सकता हूं,
मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूँ। अगर मुझे नहीं चाहते हो तेलंगाना एजेंडा मक्की का मक्की 100% इंप्लीमेंट करो, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं आऊंगा। उसका जवाब नहीं है उनसे। బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ కీలక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ పై మండిపడ్డారు. లేదా ఛానళ్లలో వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఛానళ్లలో వార్త ప్రసారం జరగడం వాళ్ళ ఇళ్లలో బెదిరిస్తున్నారు. చివరికి ఎక్కడికి వచ్చిందంటే తల్లిదండ్రులు కూడా బెదిరించే పరిస్థితి వచ్చింది. మీ 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 కొడుకు ఈ పని చేస్తున్నాడు, ఈ కొడుకు కనుక ఇది ఆగకపోతే మీ కొడుకు ఇబ్బందుల పాలవుతాడు, మీ కుటుంబం ఇబ్బంది పాలవుతాడని చెప్తున్నారు. మూడోది ఏంటంటే కార్యకర్తల మీద జెండా పట్టుకొని బయటికి పోతే చాలు, ధర్నాలో పాల్గొన్నా చాలు అంటే ఇతర పార్టీలలో పనిచేసే కార్యకర్తలు, మరీ ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసే కార్యకర్తల్ని ఎంత వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటే, ఒకవేళ బీజేపీ సర్పంచ్ గారు ఉండాలనుకోండి, ఆయనకు బిల్లులు రావు, ఆయన సర్పంచ్ పదవి ఎప్పుడు కూడా కొట్టాలని చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతిపక్ష పార్టీల సర్పంచ్ల మీద, ఎంపీటీసీల మీద ఎంత వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారో మేము ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళ బిల్లులు కూడా రావు, వాళ్ళు పనిచేసిన బిల్లులు కూడా రాకుండా అడ్డుకుంటా ఉన్నారు. ఇలా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం చేసే దుర్మార్గాలను ఎండగట్టే వాళ్ళని కానీ, ప్రచారం చేసే వాళ్ళని కానీ, ఎదిరించే వాళ్ళని కానీ పోలీస్ స్టేషన్లు పిలిపించి కేసులు పెడుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు కొడతా ఉన్నారు. మా మహేందర్ చెప్పొచ్చు, నాకు తెలిసి మా మహేందర్ అని చెలుపూరు సర్పంచ్, ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ సర్పంచ్, అంతకుముందు ఒక సర్పంచ్ ఉండే, ఎవడో ఒక అక్రమంగా కేసు పెడితే పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయి ఆయన కొట్టుడే కాకుండా ఆ కొట్టే దెబ్బలు వినబడాలి, నాకు ఆ కొట్టే దెబ్బలు నాకు ఫోన్లో పెట్టాలని చెప్పేటువంటి టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. నువ్వు విమర్శించు మమ్మల్ని, లోకేష్ బాబుని విమర్శించు, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించు, మా అబ్బాయి లోకేష్ ని విమర్శించు, మాకేం ఇబ్బందిలే. భాష సరిగ్గా లేదు, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, మొన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టావు, గుడ్, మంచిదే కదా. ఇన్ని రోజులు మీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా యువకులం గురించి మాట్లాడడం జరగల. అక్కడక్కడ అడపా తప్పితే నువ్వు మాట్లాడావు, చాలా సంతోషం, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఏమన్నావు? ఒక మాట అన్నావు, ఒరే లోకేష్ అన్నావు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, నిన్ను ఒరే లోకేష్ అన్నావు. అదే మాట మీ నాయకుడిని, మీ ముఖ్యమంత్రిని ఒరే జగన్ అన్నాను అనుకో, బాగుంటుందా? తప్పు కదా? అట్లా మాట్లాడొచ్చా? మా నాయకుడిని తిడితే మేము మీ నాయకుడిని తిట్టినప్పుడు తిడితే ఏమైనా బాగుంటుందా అని అడుగుతున్నా. ఇంకో మాట అన్నావు, లోకేశం, ఒరే లోకేశం, ఒరే జగన్ గా. కరెక్టా? అది ఆ విధంగా మాట్లాడడం కరెక్టా? మేము మాట్లాడొచ్చు ఆ విధంగా? నువ్వు మాట్లాడుకుంటూ మేము మాట్లాడుకుంటూ పద్ధతి కాదు. ఒరే తురే అనే మాటలు కరెక్ట్ కాదు. ఏందా భాష? ఏంది ఒరే ఏంది, లోకేశం ఏంది? మీ ఇంట్లో పనోడంట మా నాయకుడు, లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి మా ఇంట్లో పనోడా? అట్లా ఆ విధంగా మాట్లాడేదానికి కరెక్టా చెప్పు అని అడుగుతున్నా. బుర్రవాడు. ఇంకేమన్నావు? పప్పు అన్నావు. లోకేష్ ఒక పప్పు అన్నావు. ఇదిగా ఒక్క మాట ఇప్పటికి నేను 10 సార్లు చెప్పున్నా, మా అబ్బాయి, మా నాయకుడు, మా యువ నాయకుడు స్టాన్ఫర్డ్ లో చదివాడు. చూసుకో, స్టాన్ఫర్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టాన్ఫర్డ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లో చదివాడు. ఎక్కడ చదివాడు? స్టాన్ఫర్డ్ లో చదివాడు, కెలాగ్స్ లో చదివాడు. టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రపంచంలోనే పెద్ద యూనివర్సిటీస్. మీవాడు యాడ్ చదివాడు రే, యాడ్ చదివాడు మీవాడ బుజ్జులో బంగారు, యాడ్ చదివాడమ్మా.
10వ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి, మీ హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 10వ క్లాస్ ఫెయిల్. మళ్ళీ బల్లగుద్ది చెప్తున్నా, స్టాన్ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వ్యక్తి పప్పు 10వ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన మీ హాఫ్ టికెట్ ముఖ్యమంత్రి నిప్పు. భలే ఉందబ్బా. గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మళ్ళీ ఏందేందో అనుకుంటావే అబ్బాయో. గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏందా? మన డిగ్రీ, మన ఆంధ్రాలో మనం డిగ్రీ చేస్తామే. గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే డిగ్రీ, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్. అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంటర్మీడియట్ అమెరికాలో చదివాడు, డిగ్రీ అమెరికాలో చదివాడు, టాప్ యూనివర్సిటీలో చదివాడు. అర్థమైందా? మీ వాడు 10వ క్లాస్ ఫెయిల్. సరేనయ్యా, పాస్ అయ్యాడే అనుకుంటాం. అది ఏందో, యాడ పాస్ అయ్యాడో, ఏ కాలేజీలో పాస్ అయ్యాడో. 10th క్లాస్ ఎస్ఎం ఏంది? ఎస్ఎం ఎంఎస్ మార్చ్ సెప్టెంబర్. ఏమన్నా మార్చిలో ఫైల్ అయ్యి సెప్టెంబర్ లో రాశాడా? మళ్లీ సెప్టెంబర్ లో ఫైల్ చేసి పక్క సంవత్సరం మళ్లీ మార్చిలో మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి 10th క్లాస్ రాశాడా? ఎన్నిసార్లు రాశాడు 10th క్లాస్? చెప్పవయ్యా, మేము అడుగుతున్నాం. అనిల్, మీ నాయకుడు, ద ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, పడా లిఖా నయ్యే, చదువు రాని సన్యాసి. ఇప్పుడు చెప్పు, ఎవరు పప్పు ఎవరు నిప్పు? పప్పు నిప్పు ఏందేందో తెలుగు పదాలు దుష్ట చతుష్యం చెప్పేదానికి 2 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం మేము. 2 months. ఇప్పటికీ పలకలేడు. మళ్ళీ మీరందరూ మా మీద కమెంట్ చేయడం వద్దు. అనిల్, నేనేమంటానంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, మీరు తిట్టడం, మేము తిరిగి తిట్టడం కరెక్ట్ కాదు. విధానప్రదంగా ఇది ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే, మేము చేసిన విధానాల్లో తప్పుంటే విమర్శించండి, బ్రహ్మాండంగా స్వీకరిస్తాం. మేము ఆ విమర్శలని మేము నిజంగా తప్పు చేస్తుంటే మేము మారుతాం, మాలో మార్పు తెచ్చుకుంటామంటున్నా. అవసరం అది, ఫర్ ది గుడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటున్నాను. సరే, కాబట్టి నువ్వు అంటుంటావు అనిల్, దమ్ము, ధైర్యం, మొగతనం, మీసాలు, అవసరమైతే జిప్పు కూడా తీసేస్తావు అసెంబ్లీలో తీసినట్టు. నేనేమంటున్నానంటే, నువ్వు జిప్పు తీసి మమ్మల్ని భయపెట్టబాకు, మాకు అవసరంలా, వద్దు. మేము అడిగేది, జగన్మోహన్ రెడ్డి 10వ క్లాసు పాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయ్యి ఉంటే సర్టిఫికేట్లు చూపిస్తే మేము నోరు మూస్తాం. 10వ క్లాసు ఫెయిల్ అని మేము అంటున్నాం. నీకు దమ్ము, ధైర్యము అవన్నీ మనకెందుకు? ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదో మా మొహాన్ని బారేసేసి ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేస్తే, మా ముఖ్యమంత్రి మా హాఫ్ టికెట్ 10వ క్లాసు పాస్ అయ్యాడో ఊరు పోయి చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎవరు పప్పు ఎవరు నిప్పు? ఇంకొక విషయం, నువ్వు మా తెలుగు గురించి మాట్లాడావు. ఒక ప్రెస్ మీట్ అబ్బా, బంగారు కొండ అనిలో ఒక ప్రెస్ మీట్, ఒకటి వాళ్ళు రాకూడదు, వీళ్ళు రాకూడదు, TV5 రాకూడదు, ABN రాకూడదు, ఈటీవీ రాకూడదు, అవన్నీ లేకుండా అందరినీ పిలిచి 1 గంట సేపు మీ నాయకుడిని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్లకి తడబడకుండా, పేపర్లు చూడకుండా ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టమని ముఖ్యమంత్రి దిగే లోపల ఈ 5 ఏళ్లలో ఇంకొక 7 నెలలే ఉంది. ఈ 7 నెలల్లో ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టమని అడుగుతున్నాం. పెట్టలేడు. నువ్వు ఆమాన నేను ప్రమాణం చేస్తామని చెప్పాకు. వెంకటేశ్వర స్వామి, కాణిపాకంలో విఘ్నేశ్వరుడు అందరూ ఊరికి వెళ్ళిపోతానంటున్నారంట. ఏం పని బాట లేదురా వీళ్ళకి? అంటే దేవుడి మీద ప్రమాణం, ఈ గుడికి రా, ఆ గుడికి రా అని అంటున్నారు. వద్దు నాయన, దేవుళ్ళ ప్రమాణం మీద ఎందుకు? మనకు అవసరమా? వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు? మీరు చేసే పాపిష్టి పనులకి
సరే, ఈరోజు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ని నేను సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా. అనిల్, వైసీపీలో నెల్లూరు వైసీపీ జిల్లాలో నీకు ఏ నాయకుడితో నువ్వు బాగుంటావు? కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డితో తగువు, మేకపాటోళ్లతో తగువు, ఇంకెవరున్నారు? కావలి రామ్ ప్రతాప్ రెడ్డితో తగువు, మిగతా అందరూ ఎవరు? ఇక సరే శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ వచ్చాడనుకో, ఇంకా ఎవరితో నీకు ఏ వైసీపీ నాయకుడితో నువ్వు బాగుండవు చెప్పు. అందరితో తగువే కదా. నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు, ఆనం కుటుంబాన్ని ఏమన్నాడా? అంతం చేసేస్తా. అరే బచ్చా, మా కుటుంబాన్ని అంతం చేసేవాడు ఇంకా పుట్టలేదురా బంగారు కొండ. ఏందిరా నువ్వు మమ్మల్ని అంతం చేసేది? నువ్వు జిప్పు తీయగానే ఏమైనా భయపెడతావు అనుకున్నావా? నీలాంటి వందల మనుషులు చూసే జిప్పు తీసేవాళ్ళని, కర్రలు తిప్పేవాళ్ళని మొన్న పంపించారు కదా ఓ బ్యాచ్ నన్ను కొట్టాలని. ఏమవుద్దురా? మేము అవన్నీ పట్టించుకునేవాళ్ళం కాదు, ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళమి. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను నిన్ను, మా గురించి పక్కన పెట్టు. మమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేసావు, లోకేషన్ రమ్మంటావు, లోకేషన్ ని నెల్లూరులో నువ్వు నిలబడంటావు, గందరగోళంగా మాట్లాడు. నేను అడుగుతున్నా, బాబాయ్ అబ్బాయి కి తగువు ఎందుకు జరిగింది? అందరు ఏనండి బాగా, బాబాయ్ అబ్బాయి, అబ్బాయి వచ్చి అనిల్ కుమార్ యాదవ్, బాబాయ్ వచ్చి రూప్ కుమార్ యాదవ్. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే, రూప్ కుమార్ యాదవ్ డిప్యూటీ మేయర్, నెల్లూరు కార్పొరేషన్ కి డిప్యూటీ మేయర్. మీకిద్దరికి తగువ ఎందుకు వచ్చింది? క్రికెట్ బెట్టింగ్ లో వచ్చిందా? డ్రగ్స్ సరఫరాలో వచ్చిందా? గాంజా సరఫరాలో వచ్చిందా? కోకెయిన్ స్మగ్లింగ్ లో వచ్చిందా? హెరాయిన్ స్మగ్లింగ్ లో వచ్చిందా? సింగిల్ డిజిట్ లాటరీలో వచ్చిందా అని మేము అడుగుతున్నాం. నువ్వు ఒక మాట అన్నావు మొన్న కార్యకర్తల మీటింగ్ లో. ఏమన్నావు గుర్తుందా? మీరెంత తిక్కనాయాళ్ళంటే, మీకు లావాదేవీలుంటే, డబ్బులు లావాదేవీలుంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని చూసుకోవాలి ఏంటి? మీరు ఇంట్లో కూర్చొని లెక్కలు చూసుకోవాలి. అది వదిలేసి కార్యకర్తల మీటింగ్ లో మైక్ పెట్టుకొని, నా సెల్ ఫోన్ ఉంది నొక్కుతా, మీ బ్రతుకులు బయట పెడతా అన్నావు. పెట్టు. నువ్వు దమ్ము, ధైర్యము, ఆ మొగతనంలో ఉండే బంగారు కొండవి. నువ్వు నొక్కు బటన్ అంటున్నా, బటన్ నొక్కు. బటన్ నొక్కితే దొంగ లావాదేవీలు ఏమేమి జరిగినాయి, ఎక్కడ మీకు నీ రూప్ కుమార్ యాదవ్ కి, బాబాయికి, అబ్బాయికి ఎక్కడ తగు వచ్చింది అనే విషయం బయటపడుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కు పోవాల్సిన వాటా వెళ్లటం లేదని కూడా మా హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడనేది వినుకుడి. నిన్ను పిలిపించి నీకు ఫుల్ క్లాస్ స్పీకర్ అని కూడా మాకు తెలుసు. మేము అడుగుతున్నాం, నీ గురించి నువ్వు మమ్మల్ని తిట్టా ఉంటావు బద్దలేసి పక్కన పెట్టి, అది మామూలే. మీ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. వందే భారత్ ట్రైన్ను పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ ప్రెస్ మీట్, సీఎం కేసీఆర్ పై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.